شدید گرمی میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بجلی ابھی آ جائے تو وولٹیج زیادہ اور کم رہتا ہے۔ بجلی کی بندش سے کاروباری زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر۔ بالکل، مظفر گڑھ میں مینٹیننس کے نام پر گزشتہ ماہ بھی لوڈ شیڈنگ کا ایک سلسلہ جاری رہا اور اب بھی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کتنی پریشانی ہے جی بجلی کی بندش کی وجہ سے۔ بات یہ ہے جو شیڈول دیتے ہیں اس کے مطابق بجلی پھر بھی نہ جا رہی ہے نہ آ رہی ہے۔ جب جو لیٹ جاتی ہے تو پتہ نہیں لگتا کب آئے گی۔ کاروبار اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے، فریج کے اندر آئس کریمیں خراب ہو رہی ہیں اور درزی پریشان ہے، ان کو دینے جاتے ہیں کپڑے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کپڑے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ملے گا آپ کو، جتنی ایمرجنسی ہے لائٹ آئے گی تو ہم کام کریں گے۔ نیب کو حکام کا تو کہنا ہے کہ مینٹیننس ہو رہی ہے، کس روڈ پہ مینٹیننس کا کام ہے؟ سر جی مینٹیننس کے آڑ میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہم تو 1 مہینے سے پریشان ہیں، پتہ نہیں مینٹیننس ختم کب ہوگی۔ ستمبر کا مہینہ پورا گزار دیا، اکتوبر کا پہلا ہفتہ گزر گیا ہے۔ 6 بجے سے 11 بجے تک شیڈول ہے، کبھی 1 بجے آ رہی ہے، کبھی 1:30 بجے آ رہی ہے، کبھی 12 بجے۔ جینا حرام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، کیونکہ مظفر گڑھ میں ابھی بھی موسم جو ہے وہ شدید گرم ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، عام روٹین میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جال سازی اور دھوکہ دہی سنگین جرم۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والے یونٹس کی انسپیکشن، جعلی مشروبات، فلنگ مشین اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ ملتان سوڈا واٹر فیکٹری مالکان کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جال سازی اور دھوکہ دہی سنگین جرم ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جعلی کولڈ ڈرنکس بنانے والے یونٹس کی انسپیکشن، جعلی مشروبات، فلنگ مشینز اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ قائم پور میں نہروا کا بند کمزور پڑ گیا، پانی راستوں پر آ گیا۔ بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بارہا نشاندہی کے باوجود محکمہ نہار خاموش ہے۔ تفصیلات جانیں گے راؤ وسیم اکرم سے۔ جی آگاہ کریے گا وسیم۔ جی بالکل ایسے ہی کہ سب قائم پور کا نواحی علاقہ موزہ بدردین اور نہر کیم وہاں پر موجود ہوں، جہاں پہ نہر کیم واقع بند کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے۔ تو میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی نہر کا بہت زیادہ دباؤ ہے، دباؤ ہونے کی وجہ سے راستے پر پانی ہے اور پانی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ گرتے ہیں، یا نہر میں گر جاتے ہیں یا سائڈ پر گر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مشکلات ہمیں ہو رہی ہے۔ ہماری اپیل ہے کہ اعلیٰ حکام سے، محکمہ نہار کے افسران سے کیا مطالبہ کریں گے؟ محکمہ نہار سے افسران سے ہماری اپیل ہے برائے مہربانی یہ ہمارا راستہ ہے درست کروایا جائے، نہر کا وزٹ کیا جائے۔ محکمہ نہار کے افسران سے ہماری گزارش ہے کہ جو نہر کے بند کمزور ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اور متعدد بار یہاں پہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ جو پانی ہے وہ نہر کے اوپر سے گزر رہا ہے، لیکن بند کمزور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو فصلیں ہیں ان کو بھی خطرات ہیں کہ، اور جو ذمہ دار تو پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہے، لیکن اگر نہر کا بند ٹوٹ جاتا ہے تو مزید جو ذمہ دار ہیں وہ مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ جو نہر کے بند ہیں وہ مضبوط کیے جائے، اور محکمہ نہار ہوش کے ناخن لے اور یہاں پہ وزٹ کرے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ بند کتنے کم۔ جی وسیم بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ CPM ملتان صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں نے CPM ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے موقع پر احکامات جاری کیے۔ مسائل کو میرٹ پر حل کرنے، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ مسائل کے حل کے لیے ہمارے دفاتر کھلے ہیں۔ بتا رہے ہیں آپ کو CPM ملتان صادق علی کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں نے CPM ملتان کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ پاکستان بمقابلہ انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، ٹیسٹ کرکٹ کا میلہ سجنے میں صرف 2 روز باقی۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں اسٹیڈیم پہنچ گئی ہیں۔ دونوں ٹیمیں اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کرکٹ آج 3 گھنٹے پریکٹس سیشن کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 اکتوبر کو پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ بتا رہے ہیں آپ کو کہ صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں اسٹیڈیم پہنچ گئی ہیں۔ دونوں ٹیمیں اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں مصروف ہے۔ اسی حوالے سے مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے سید زہیب بخاری۔ جی زہیب آگاہ کیجیے گا۔
आज बिल्कुल शहरी औलिया में टेस्ट क्रिकेट का मेला सजने में जो है वो सिर्फ 2 रोज बाकी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो है वो आज मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। दोनों टीमें जो हैं वो आज 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में जो है वो हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान टीम ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ आराम किया था, तो आज पाकिस्तान टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो उनकी जानिब से प्रैक्टिस भी जो है वो की जा रही है। तो तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट है वो 7 अक्टूबर को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी जो है वो काफ़ी सख्त है, तो इस हवाले से उनकी भी तमाम तर जो तैयारी हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आज पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं सऊद शकील अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो साथ साथ अगर हम बात करें जो इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक्स, वो अभी तक मुकम्मल सेहत याब जो है वो नहीं हो सके इंजरी के साथ, तो वो भी मुमकिन तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि शायद वो पहले टेस्ट में जो है वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो ये इंग्लैंड के जो फैंस हैं उनके लिए कोई बुरी खबर जो है वो हो सकती है। साथ साथ अगर पुलिस की जानिब से इंतजामात की बात करें तो पुलिस की जानिब से जो अफसरान हैं एसएसपी ऑपरेशन है उनकी जानिब से भी जो है वो भी यहाँ पर विजिट किया गया है और दीगर हुकाम भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजामात का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी की जो टीमें हैं जो टीम्स हैं उनके रूट्स पर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। और साथ साथ अगर टिकट्स की बात करें तो ऑनलाइन टिकट्स भी जो शायकीन क्रिकेट है वो परचेज़ कर सकते हैं। मैच जो है वो सोमवार को सुबह 10 बजे जो है वो शुरू होगा, तो शायकीन क्रिकेट के लिए फ्री शटल सर्विस का भी जो है वो इनकाद जो है वो किया गया है और शायकीन क्रिकेट जो है वो फातिमा जिना ग्राउंड में जो है वो अपने गाड़ियों को जो है वो पार्क करके मुफ्त शटल सर्विस से उनको स्टेडियम लाया जाएगा। जी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA ने बिजली चोरों में मुलव्वस मैपको के 6 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं बिजली चोरी के हवाले से 74 रेड किए हैं, 51 FIRs दर्ज की गई हैं। मजीद क्या कहते हैं अमर खान से जानेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान में FIA हुकाम की बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो अब शहर भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। अब तक कितने गिरफ्तार किए गए हैं जनवरी से अब तक? हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कितने मुलजमान को गिरफ्तार किए और FIR जो है वो कितनी दर्ज की गई और इसमें वापडा जो मुलाजमीन है वो कितने हैं? जैसा कि आपको पता है कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की हिदायत के ऊपर FIA ने कार्रवाइयाँ शुरू की थी मार्च 2024 में। इस दौरान FIA ने 74 रेड किए हैं FIA मुल्तान ने, जिसमें 51 FIRs दर्ज हुई हैं और 23 केसेस में हमने इंक्वायरी दर्ज की हैं। 22 के करीब मुलजमान बिजली चोर गिरफ्तार हुए थे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 6 जो मैपको के अहलकार थे वो गिरफ्तार हुए थे। और इसमें एक जो FIA की मैं सक्सेस स्टोरी कहता होता हूँ हमेशा, वो ये है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो हैं हमने इन डिफॉल्टर से और इन बिजली चोरों से रिकवर भी किए हैं। अच्छा सर, इनके खिलाफ जो वापडा के मुलाजमीन हैं जो इस जो है वो वारदात में मुलविस हैं, तो उनके खिलाफ सर कितना बड़ा जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो करने के लिए आपने तजवीज़ की हुई? देखें जी, ये एक तो जो FIR है इसमें इटसेल्फ जो इस जुर्म की सज़ा है वो तकरीबन 7 साल है। इसके अलावा महकमाना तौर पर भी उनके खिलाफ हम फ़ौरन कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कई इनमें से टर्मिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें आपने क्योंकि अभी बताया कि 6 मुलजमान आपने वापडा मुलाजमीन को गिरफ्तार किया, मजीद भी कोई मुलाजमीन इसमें शामिल है या तमाम को आपने गिरफ्तार किया हुआ? जी, इसके अलावा भी जो प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व होते हैं साथ वो भी अरेस्ट होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने एक मुल्तान के अंदर एक स्पेशल यूनिट बना है, डिस्को सपोर्ट यूनिट, उसके तहत भी हमने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं। ये पिछले 1 माह में तकरीबन 22 के करीब रेड्स उन्होंने किए हैं। उसके अंदर हमने फिर रिक्वेस्ट की DSU के अंदर कि ऐसे करप्ट मुलाजमीन जिनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरियाँ हुई हैं और सज़ा हुई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे, मैपको को नुकसान पहुँचाने पे, वो इंक्वायरियाँ भी हमने ली हैं और वो अंडर प्रोसेस और जल्दी आपको हम खबर बताएंगे। उसमें भी हम गिरफ्तारियाँ भी करेंगे और उनको सज़ाएँ भी दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, बिजली चोरी में जो है वो वापडा के मुलाजमीन जो है वो भी शामिल है, जिसपे FIA ने कार्रवाई करते हुए 6 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ 74 जो है वो रेड्स किए गए हैं, जिनमें 51 जो है वो FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 22 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें 6 मुलाजमीन जो है वो मैपको के हैं और 2 करोड़ से ज़ायद जो है वो रिकवरी भी की गई है। मजीद जो है वो FIA हुकाम का यही कहना है कि जल्द जो है वो मजीद भी मुलाजमीन जो है वो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमद खान, बहुत शुक्रिया। मंडी सादिगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश के कब्जे से 1520 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। मुकदमा दर्ज, मुलजिम पर मंशियात फरोशी के मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। बता रहे हैं आपको, मंशियात फरोश के कब्जे से 1520 ग्राम चर्स बरामद की गई है।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम पर मंशियात फरोशी के मुकदमात भी दर्ज हैं। बता रहे हैं आपको, मंडी सादिकगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश के कब्जे से 1520 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पाकिस्तान रेलवे ट्रेन शेड्यूल बेहतर करने में नाकाम। मुल्तान में कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची से वे पेशावर जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा ताखीर का शिकार। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 2 घंटे ताखीर का शिकार। मज़ीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल लगा करिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अगर हम बात करते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, तो ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें का पहिया जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रेनें लेट होने की वजह से ख़ास तौर पर स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को घंटों इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है और परेशानी का भी सामना होता है। अगर हम शेड्यूल की बात करते चले तो शेड्यूल में इस वक्त कराची से पेशावर जाने वाली खैबर में जो है तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी और इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन आधा घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो आधे घंटे से कम ताख़ीर का शिकार हो। और इसी तरह कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे सवा 2 घंटे ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और दीगर ट्रेनों में इस वक्त कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिरों का ट्रेनों के शेड्यूल जो है वो बेहतर ना होने की वजह से और रेलवे ट्रैक को बेहतर ना और स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से आला हुकाम से, वफाकी वज़ीर रेलवे से और डीएस रेलवे मुल्तान डिवीज़न से यही मुतालबा होता है कि लिहाजा एक तो सहूलियात को बेहतर किया जाए और दूसरा ट्रेन शेड्यूल को जो है वो बेहतर करने की अशद ज़रूरत है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करें। मुस्तकबिल के मुबारक को तालीम देने वाले असातिज़ा को सलाम। रहीम यार खान में डीओ एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम सलाम टीचर्स डे की शानदार तक़रीब। सीओ एजुकेशन मोहम्मद तारिक जमील बलोच की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में जिना हॉल में इस वक्त सलाम टीचर्स डे के हवाले से शानदार तकरीब जारी है, जिसके मेहमान खसूसी हैं असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर, सी एजुकेशन मोहम्मद तारिक जमील बलोच। वो भी हमारे से उनसे जानते हैं। सर, आज की इस तकरीब के हवाले से असातिज़ा के दिन के हवाले से क्या मैसेज? आपको पता है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए टीचर्स का किरदार बहुत ज़्यादा होता है और जितने दस्तयाब वसाइल हैं उसमें हमारे टीचर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट गाहे बगाहे उनको उनकी सरपरस्ती करती है, उनको वसाइल दस्तयाब लाती है ताकि हमारी एक कौम पैदा हो सके जो आगे जाके इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। क्या कहना चाहेंगे आज की तकरीब का? जी, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे और ये मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत बड़ा एहसन इक़दाम है कि इस दफ़ा टीचर्स को बाकायदा अवार्ड दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और प्रोविंशियल लेवल तक ये प्रोग्राम है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और ये टीचर्स की मोटिवेशन के लिए, उनकी वर्किंग को बेहतर करने के लिए और हमारी कौम के जो बच्चे हैं इनकी तरबियत को बेहतर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे बहुत अच्छे नताइज हासिल होंगे। बिल्कुल बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। इस बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल जो असातिज़ा हैं उनमें इनामात भी तकसीम किए इनामात तकसीम किए गए। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। खानेवाल में असातिज़ा के आलमी दिन पर तक़रीब का इनेकाद, खराज तहसीन पेश। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कौम का बेहतर मुस्तकबिल असातिज़ा बनाते हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, आगाह करिएगा। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद हम बात करेंगे, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी हमारे से मौजूद हैं। सर, आज असातिज़ा का आलमी दिन है, इस मौके पर आज असातिज़ा को खराज तहसीन भी पेश किया गया है, तो आप क्या पैगाम दें? जी, आज इंटरनेशनल टीचर्स डे है 5 अक्टूबर और हर साल मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक हम इस दफ़ा कौम के इन मेमारों को सही मानों में खराज तहसीन पेश करने के लिए और उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए इन तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। और ये बेसिकली हमने इनमें हीरो अवार्ड्स तकसीम किए हैं। ये तमाम अपने अपने शोबाजात के अंदर टॉपर्स हैं। कोई बेस्ट प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, कोई बेस्ट एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर हैं। तो बिलाशुबा
ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. رول ایم پی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سر، آج کے دن کے موقع پر کیا پیغام؟ جی بالکل، یہ آج جو اکراس پنجاب ہماری سی ایم مریم نواز صاحبہ اور ہمارے منسٹر فار ایجوکیشن رانا سکندر حیات صاحب کے ویژن کے مطابق ہم آج یہ ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں اور ٹیچرز میں ہیروز ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپون دا پرفارمنس، جو ان کی آل راؤنڈر پرفارمنس ہے. تو یہ باقی جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور سر نے بھی، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو ایک دن تو مختص ہو گیا ہے، لیکن یہ روز کے ایسے لوگ ہیں جن کو روز اپریشیٹ کیا جانا ضروری ہے. اور میری کمیونٹی سے بھی گزارش ہے اور ہر کسی سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جن کے بچے ان سکولوں میں ان ٹیچرز کے ہاتھوں سے اچھے ریزلٹس لے کے نکلے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ روز ان سے انگیج کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں اور کانفیڈنس دیں. جی بالکل، قوم کا مستقبل اساتذہ ہی بہتر بناتے ہیں اور ان کو آج خراج تحسین پیش کی. جی ندیم، بہت شکریہ. ملتان انتظامیہ کے زیر اہتمام عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر تقریب، بہترین کارکردگی کے حامل اساتذہ اور اسکول سربراہان میں اعزازات تقسیم. ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا کہنا تھا کہ عالمی یوم اساتذہ پر تمام ٹیچرز کو سلام پیش کرتے ہیں. ٹیچرز نئے عزم سے نسل نو کی آبیاری میں اپنا کردار ادا کریں گے. اساتذہ کو عزت دیے بغیر معاشرہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا. وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو کا دورہ بہاولپور زیور تعلیم پروگرام کے تحت طالبات میں وظائف کی تقسیم اور شفافیت کا جائزہ لیا. وکٹوریہ اسپتال میں قائم بند سینٹر میں نئی زندگی پروگرام کا افتتاح کیا گیا. انچارج شعبہ پلاسٹک سرجری پروفیسر ڈاکٹر مغیث امین بھی موجود. پروفیسر ڈاکٹر مغیث امین نے مریضوں کے علاج معالجے بارے آگاہ کیا. آپ کو بتا رہے ہیں وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو کا دورہ بہاولپور. ڈیرہ غازی خان ضلع بھر میں بگ کیچر مہم جاری. سی او محکمہ صحت ڈاکٹر ادریس بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا دیے گئے ہیں. 2 سال کی عمر تک کے 3000 بچوں کو ٹیکے لگا دیے گئے ہیں. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے اقبال صادق جی، آگاہ کریے گا. ڈی جے خان ضلع بھر میں بگ کیچ اپ مہم جاری ہے. 12 موذیہ امراض سے بچانے کے لیے یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت سی او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ اب تک کتنے بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں اور ٹارگٹ کتنا ہے. سر بتائیے گا، تقریباً ہفتہ پورا ہونے والا ہے، تو اب تک کتنے بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں؟ ڈسٹرکٹ کا جو ٹارگٹ ہے 1,85,000 ہے، جن میں سے 1,30,000 جو ہے نا 2 سال سے 5 سال کے بچے ہیں اور 55,000 جو ہے نا وہ بلو 2 ایئرز ہیں. اب تک 4 دن کی جو رپورٹ آ چکی ہے، ایٹ لیسٹ 2500 بچے جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں اور اس میں ویکسینیٹر کی تعداد جو ہے نا وہ 136 ویکسینیٹرز ہیں. روٹین امیونائزیشن کو بہتر کرنے کے لیے آج سے ہم نے ایک نیا لائحہ عمل بھی اپنایا، وزٹ بھی کیا. اس میں ہم نے ماسک اناؤنسمنٹ اور رکشا پہ کے ذریعے بھی اناؤنسمنٹ شروع کر دیے اور ہماری تمام والدین سے ریکویسٹ ہوگی کہ 5 سال کے بچوں کو آپ کے گھروں کے قریب کٹ اسٹیشن جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ بچوں کو لے جائیں اور ان کی ویکسینیشن کروائیں. جی بالکل، اب تک 10,000 بچوں کو جو انجیکشن ہیں وہ یہ لگائے جا چکے ہیں، حفاظتی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ تمام پیرنٹس جن کے یہ بچے 5 سال تک کی عمر کے موجود ہیں وہ اپنے گھروں کے آس پاس متعلقہ کٹ سینٹر میں جا کر جو بچے ہیں ان کو اپنے حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں.